book of the Gospel of Luke, chapter 8, verses 40 and 41. Gospel of Luke, chapter 8, verses 40 and 41. Amen. Thank you. സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The Gospel of Luke. How many Gospels we have? Children? Yeah, how many Gospels? Say loudly. 4. Yeah, Liza says 4 Gospels. We have 4. What are those Gospels? 4. What are the names of those Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, so Luke is the third Gospel. Matthew, Mark, and Luke. The Gospel of Luke is who is the author of the Gospel of Luke? Yeah, Luke. Luke is the author. What was his profession? He was a doctor by profession. He was a doctor by profession. He was a Gentile, not a Jew. Okay, God used a Gentile to write the Gospel. He was not a Jew by birth. Okay, he was not a Jew by birth. He was a Gentile. Okay, he is. It is believed that he is from a Greek background. From a Greek background, God used him to write Gospel of Luke, and then one more book. Please be attentive. Please be attentive. I am asking questions to you. Then God used Luke to write one more book. Which is that book? No. Luke. Gospel of Luke, then one more book. No. The Acts of the Apostles. Luke wrote 2 books. First is Gospel of Luke, and the second is Acts of the Apostles. Don't forget that. Okay. God used Luke to write 2 books. One is Gospel of Luke, and second is Acts of the Apostle. In between, I'll ask some questions. Okay. So God used him to write 2 books. The Gospel of Luke. It is a blessed book. Gospel of Luke, and the themes which he gave importance is the universal aspect. Salvation is for everyone, and he is concentrating on the Gentiles mainly. This book was written mainly to which person? The name of the person? To Theophilus. Can you all say that? Theophilus. Yeah, it was written to. This letter is addressing to Theophilus. Okay, Theophilus ne കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Theophilus എന്ന് പറയുന്നത് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. റോമൻ പട്ടാളത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പേരങ്ങ് ലൂക്ക് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. തയോസ് പ്ലസ് ഫെലയോ, ദൈവസ്നേഹം. തയോസ് പ്ലസ് ഫെലയോ ചേരുമ്പോഴാണ് തയോഫിലസ് ആവുന്നത്. തയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ്, ഫെലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, ദൈവസ്നേഹം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് തയോഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എ പേഴ്സൺ നെയിംഡ് തയോഫിലസ്. ഓക്കെ, the name of the person is Theophilus. So ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തെയോഫിലസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡോക്ടറായിരുന്നു ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. We do not know exactly because it is not there in the Bible. So Theophilus, he is addressing this letter to this gospel to Theophilus. It is a systematically written gospel. Luke is making it very clear that it is systematically written after much research, because he is not a direct disciple of Jesus. Luke is not a direct disciple of. Can you all say that? Luke is not a direct disciple of Jesus Christ. So from where did he get all those informations about Jesus and his ministry, the life and ministry of Jesus Christ? From where did he get all those informations? It is believed that mainly from Apostle Peter.
He got all those. He was a companion of Apostle Peter, and also he was a companion of Apostle Paul as well. In missionary journeys, he was with Apostle Paul. We see in Acts of the Apostles the we usages. We, all the children, please be attentive, okay? We usages in Acts of the Apostles that says that Luke was a companion of Apostle Paul in those missionary journeys. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ മിഷണറി യാത്രകളിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം, എഴുത്തുകാരൻ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ലൂക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിനോടും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോടും ഒരു അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലൂക്കോസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി റിട്ടൺ ഗോസ്പൽ ആഫ്റ്റർ മച്ച് റിസർച്ച്, അല്ലേ? ക്രമമായിട്ട് എഴുതിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമമായിട്ട് പരിശോധിച്ച്, സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച്, ക്രമമായിട്ട് എഴുതി. He made a lot of research and he wrote it systematically. When we do things, we have to do it properly. When we do things, it is good to do properly. Okay, God bless. So when it comes to chapter 8, we see some miracles that Jesus is doing. Jesus is performing some miracles. Here we see that Jesus is coming back from a place. Jesus is coming back from a place. The place name is, what is the name? In English. മലയാളത്തിൽ ഗദരദേശത്ത് പോയി ഭൂതഗ്രസ്തനെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട്, ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് വിടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് യേശു മടങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവ് വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഭൂതത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന, ഭൂതോപദ്രവത്തിലായിരുന്ന, ആർക്കും അടക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന, ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന മനുഷ്യൻ, എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ഡീമൺ പൊസസ്ഡ്. He was demon possessed. Nobody was able to control him. Jesus went to that place where he was, because he couldn't come to Jesus. Why? Because he was possessed with demon. Will demon come to Jesus straight away? No. Okay, so because he was out of his mind and he was demon possessed, he was controlled by the demon. So Jesus went to that place. Jesus went to that place and met him. Children, don't write, okay, don't write now, okay, please. Okay, Jesus went to that place and met him and cast out that demon. He got freedom from demon. He got freedom. Jesus is giving freedom from demonic bondage. Hallelujah. യേശു കർത്താവ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക. നമുക്ക് കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. Jesus gives us freedom. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus gives us freedom. യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. യേശു ആ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ആമേൻ. ഭൂത ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ ഭൂതം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം യേശുവിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തോ പറയുന്നത്? വേഴ്സ് 37 ഒന്ന് വായിക്കാം. വേഴ്സ് 37. തങ്ങളെ വിട്ടുപോകണം എന്ന് അവരപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. A whole city at a prayer meeting praying against their own blessing. Where Jesus is, blessing is there, isn't it? So they are praying against their own blessing. They are praying against their own blessing. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായിട്ട് അവർ പറയുക. അവർ യേശുവിനോട് എന്നിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വിട്ടു പോകണം. യേശുവിനോട് പറയുക, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായിട്ട് അവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക.
സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായി മാറട്ടെ. അതുമാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് അവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, യേശുവിനോട് പറയും ഇവിടം വിട്ടു പോകണമെന്ന്. യേശു എന്ത് ചെയ്തു? യേശു അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗോഡ്ലി പ്രയറിന് കർത്താവ് നോ പറയുന്നുമുണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ? ആ ഭൂതത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുക, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്ന്. He is asking to Jesus. Sure, what are you doing? He is asking to Jesus, should I come with you? He was asking, should I come with you? Praise the Lord. Should I come with you? And Jesus said, no. Hallelujah. Jesus said no. Sometimes Jesus says no to our praise. അങ്ങനെ പറയുമോ? കർത്താവ് പറയുമോ? കർത്താവ് പറയും. കർത്താവ് നമ്മളോട് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നോ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നോ പറയുമ്പോൾ അതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം. When God says no, it is also a blessing. Because God is fulfilling His purpose in our life. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. വേഗത്തിൽ ആശീർവാദം പറയും, പേടിക്കണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് നോ പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ചില കാര്യത്തിന് കർത്താവ് നോ പറയുമ്പോൾ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭൂതഗ്രസ്തനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റേതായ സ്ഥലത്ത് പോയി കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്, യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞേ കൂടെ വരണം. നല്ല ആഗ്രഹമല്ലേ? ഗുഡ് ഡിസയർ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ലൊരു ആഗ്രഹം. യേശുവിനോട് കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊരു നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് നോ പറഞ്ഞു. ചില നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കർത്താവ് നോ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ആ അപേക്ഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നോ പറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിനോട് അവർ പറയുകയാണ് വിട്ടുപോകണം, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടുപോകണം. അങ്ങനെ യേശു ആ സ്ഥലം വിട്ട് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ 40-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, യേശു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ വേഴ്സ് 40, ആമേൻ. And it came to pass that when Jesus was written, the people gladly received him, for they were all waiting for him. Some people asked Jesus to depart, and some others are waiting for Jesus. Hallelujah. ചിലയിടത്ത് തിരസ്കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു? When you face a rejection in your life, do not be afraid, do not be discouraged. Some others are waiting for you. Some people are waiting. Here people are waiting for Jesus, waiting for Jesus. അവർ യേശുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില റിജക്ഷൻസ്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിജക്ഷൻസിനെയും നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. റിജക്ഷൻസിനെ നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എവ്രിതിങ് വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ലവ് ഹിം, ദോസ് ഹു ആർ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പർപ്പസ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. എവ്രിതിങ് ഈസ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ലവ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Amen. Everything works for the good of those who love him. Praise the Lord. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി കർത്താവ് തീർക്കും. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം. ആമേൻ. സ്നേഹിക്കുന്നേ നമുക്ക് പാടാൻ എളുപ്പമാ. സ്നേഹിക്കുന്നേ 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 യേശുവേ, അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത വരികളുണ്ട്, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരെ. ആർ വി വിത്ത് ജീസസ്? ഹല്ലേലൂയ. ആർ വി വിത്ത് ജീസസ്? യേശുവിനോട് കൂടെയാണോ? അങ്ങനെ യേശുവിനോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടുന്നതിനകത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ആമേൻ. മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതിരുന്നിട്ട് ആമേൻ സൺഡേ വന്നിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ. ആമേൻ. എവ്രി ഡേ. ആമേൻ. ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മൊമെൻ്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്
spend with Jesus. If you are away from Jesus, come near to Jesus. കർത്താവിൽ നിന്ന് അകലെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് അടുത്തു വരിക. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും അവൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുമുണ്ട്. എവിടെയാ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ജോയ് ഉള്ളത്? എവിടെയാ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുള്ളത്? In the presence of the Lord. In the presence of the Lord. Presence of the Lord. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് സന്തോഷ പരിപൂർണതയുള്ളത്. മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൈമിഷികമാണ്. മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. മറ്റെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്. യേശു തരുന്ന സന്തോഷം, അവിടെയാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളത്. There is fullness of joy in the presence of the Lord. Hallelujah. യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. അവൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തെന്നും പ്രമോദങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് വരിക. കർത്താവിനോട് കൂടെ walk with Jesus. Love Jesus. We all know that Jesus loves us. We all are sure about that. Jesus loves us. But are we really loving Jesus? All those who love Jesus will obey his commandments as well. If you are obeying his commandments, you are loving Jesus. If you are not obeying the commandments of Jesus, you are not truly loving Jesus. Hallelujah. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക, കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുക. യേശുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുക. ആഗ്രഹിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണ്. കൂടെ നടക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. അന്ത്യം വരെ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണ്. എത്ര പേർക്ക് ആ ബോധ്യമുണ്ട്? എത്ര പേരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്? മൈ ലോർഡ് വിൽ ബി വിത്ത് മീ till the last breath of my life in this world and beyond also. Hallelujah. കർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട്. യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം, കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, some rejected him, some said please depart from here. Oh, Jesus did not try to prove something there. No, I did a miracle over here. I did a miracle over here. You all were suffering because of him, but now I heal him. Why are you asking me to depart? No, Jesus didn't ask anything. Jesus said, yes, okay. Okay, fine. Jesus departed from there. But others were waiting. On the other shore, some others were waiting for Jesus. Some others were waiting. A large number of people were waiting for Jesus. Waiting for Jesus' ministry. People were expecting him. People were waiting. And Jesus went to them. At that time, a man called Jairus came to Jesus. A man called Jairus. I already told everyone. Please close your books and listen carefully. Okay, listen. Okay? Yeah. A man called Jairus. What's the name of that man? Jairus. He had a daughter. What was her age? Huh? Yeah, 12. Somebody said 12. Who said? Yeah, good. Very good. Yeah, good. Yes. He had a daughter aged 12 years. 12 years. What was her age? All those who are having 12 years, can you please raise your hand? Oh, nobody's here. Yeah. Okay, good. So, that daughter was 12 years of age. 12 years of age. Amen. Atulya, 12 years. Okay, so 12 years of age, and that daughter was sick. And Jairus came and knelt down. Hallelujah. He came and knelt down. He was the ruler of the synagogue. Synagogue means what? What is synagogue? Yeah, worship place. Yeah, good. Yeah, amen. Our children, they know Bible, isn't it? Oh, they know Bible. They are reading Bible. Yes. Isn't it? Are you all reading Bible? Yes, you have to read at least one chapter in a day. Agreeing with me? Yes. Not only Psalms, you have to read New Testament as well. Okay? New Testament, Old Testament, everything you have to read. Okay?
So I mean, 12 years of age, and she was sick. She was sick. The Jairus, the father of that sick girl, came and knelt before Jesus. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഫെൽ ഡൗൺ അറ്റ് ജീസസ് ഫീറ്റ്, അങ്ങനെ എഴുതി. ഹി ഫെൽ ഡൗൺ, യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങ് വീണു. ഹല്ലേലൂയ. When you face troubles, when you go through troubles, when you face troubles, and when you are down in your heart, hallelujah, there is a place you can go, you can approach. That is the feet of Jesus. Hallelujah. യേശു കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠം, hallelujah, അവൻ നമ്മുടെ ആശ്വാസ കേന്ദ്രമാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയും, സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല കുടുംബങ്ങൾക്ക് പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തൻ്റെ പ്രായമായ അവസ്ഥയിലും താൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് മുട്ടുകുത്താനും നമുക്ക് വീഴാനും, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സങ്കടത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ ദൈവസന്നിധി കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള, ആമേൻ, ഫുള്ളി ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് പ്രേഡ്, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേർ കൈവക്കണ്ട? ഹല്ലേലൂയ. സങ്കടത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ ആമേൻ തറയിൽ കിടന്ന്, അല്ലേ, ഈ വേദനയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ചില തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേദനയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ബെഡിലും തറയിലും ഒക്കെ കിടന്ന് ഉരുളും. പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയവേദന നിമിത്തം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീഴുന്ന ഒരു പിതാവിനെ കാണുകയാണ്. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ്. തൻ്റെ ഏകജാതയായ മകളാണ്, ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ, only one daughter. അവൾ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വേണ്ടി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നൊരു ചിന്തയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പലയിടത്തും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞാൽ നാളുകളിൽ അവർ നമ്മളെ കരയിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി കരയണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ ദൂത് ഞാനും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ദൈവസന്നിധി കരയണം, ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കണം. തലമുറയുടെ വിഷയത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങ് വീണു. ആമേൻ. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണം. ഹി വാസ് ദ റൂളർ ഓഫ് ദി സിനഗോഗ്. സിനഗോഗിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്, ജൂയിഷ് ആളുകൾ സിനഗോഗിൻ്റെ റൂളറാക്കി ഒരാളെ വെക്കണമെങ്കിൽ അത്രമാത്രം സമൂഹത്തിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, സമൂഹത്തിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് സിനഗോഗിൻ്റെ റൂളറൊന്നും ആക്കത്തില്ല. അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികവും അത്യാവശ്യം സമൂഹത്തിൽ പിടിപാടും ഒക്കെയുള്ള, അത്യാവശ്യം യഹൂദ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ താൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശുവിൻ്റെ സന്നിധി വന്ന് റൂളർ ഓഫ് ദി സിനഗോഗ്, ഹി കെയിം ആൻഡ് ഫെൽ അറ്റ് ജീസസ് ഫീറ്റ്. യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങ് വീഴുക. വിഷയങ്ങളുള്ളവരെ, ഭാരപ്പെടുന്നവരെ, കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠം നമുക്കുള്ളതാണ്. മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് കേൾക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠം തിരഞ്ഞെടുത്ത മറിയ, സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പള്ളിപ്രമാണി വന്ന് വീഴുകയാണ്. ആ സിനഗോഗിൻ്റെ റൂളർ ഓഫ് ദി സിനഗോഗ് കെയിം ആൻഡ് ഫെൽ ഡൗൺ അറ്റ് ജീസസ് ഫീറ്റ്. യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ വീഴുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടെ വരണം, എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരണം, എൻ്റെ മോള് സിക്കാണ്, പ്ലീസ് കം ടു മൈ ഹൗസ്. അപ്പോൾ യേശു കൂടെ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ശതാധിപൻ്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ, ശതാധിപൻ്റെ വേലക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യക്കാരൻ സുഖമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പോവുമല്ല, ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കും. ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടെ വരണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. കർത്താവ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. Ruler of the synagogue invited Jesus and Jesus accepted that invitation. Hallelujah. Ruler of the synagogue invited Jesus and Jesus accepted that invitation. When we call Jesus, he will come. The word of God says, I am knocking at the door, and whoever hears that knock and opens, and I'll have dined with him.
Amen. When we accept Jesus, when we invite Jesus to our life, He'll come. Do you believe that? Do you all believe that? When we invite Jesus to our life, He will come to us. When we open our hearts for Him, He will come to our heart. He will come to our life. Hallelujah. When we invite Jesus to our life, He will come to our life. He'll come to our life. Invite Jesus to our life. He will definitely come to our life. Hallelujah. Invite Jesus. Invite Jesus. Jesus, come to my life. Oh, all the children, invite Jesus to your life. Invite Jesus. Please come, Jesus, to my life. Bless my studies. Hallelujah. Give me wisdom. Give me understanding power. Give me knowledge. Bless my studies. Invite Jesus to your studies. Hallelujah. How many of you pray before you start study? Oh, if you don't pray, start praying. Start praying before you start your studies. Start praying. Lord, help me to study well. Invite Jesus to your studies. Invite Jesus to your life. Oh, invite Jesus. Invite Jesus to our job. Invite Jesus to our studies. Invite Jesus. Invite കർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കുക. Invite Him and He will be with you. Hallelujah. He'll help you. He's a problem solver. He's a problem solver. Hallelujah. Not a problem creator, but He is a problem solver. കർത്താവ് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നവനാ. കുടുംബത്തിൽ വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കും. സഭയിൽ വന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. ഫാമിലി ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. രോഗമാണോ? ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ്. ഹി ഈസ് ദെയർ ടു ഹീൽ. ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ് wholeheartedly. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ ക്ഷണിക്കുക. കർത്താവിനെ വിളിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുക. കർത്താവ് വിഷയങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് വിഷയങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് യേശു കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യട്ടെ. പള്ളിപ്രമാണി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കർത്താവിനെ. കർത്താവ് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് 12 സംവത്സരമായി രക്തസ്രാവം ബാധിച്ചൊരു സ്ത്രീ ഇടയ്ക്ക് വന്നു. ഒരു പുരുഷാരം. the multitude following Jesus. ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ തട്ടി ഉരുമ്മി കർത്താവിനെ മുട്ടുകയും തട്ടുകയും തൊടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് കർത്താവ് ചോദിക്കുക, who touched me? Who touched me? Peter and other disciples are asking, oh, what a question, what a foolish question, isn't it? It's not written there, but my imagination, what a foolish question are you asking, Master? These many people are surrounded, or these many people are with you. Many are touching you, and you are asking, who touched? Jesus said, somebody touched me, and power is released from me. Hallelujah. ശക്തി എങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. Somebody has touched me, for I perceive that virtue is going out of me. Somebody touch me with faith. Oh, somebody touch me. Somebody touch me. Hallelujah. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം. കർത്താവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. കർത്താവിനെ സ്പർശിക്കണം. Hallelujah. Oh, hallelujah. Touch Jesus. കർത്താവിനെ വിശ്വാസത്താൽ തൊടാൻ പറ്റണം. വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിനെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ പാസ്റ്റർ? വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ്? യു ആർ ടോക്കിംഗ് മോർ ഫൂളിഷ് തിങ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി സെഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലേ? ഞാൻ ഫൂളിഷായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് എന്തോ ഫൂളിഷ്നെസ്സാണ് പറയുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ കർത്താവ് ഫൂളിഷ്നെസ് പറയുന്ന കർത്താവല്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, വിശ്വാസത്തോടെ ഒരാൾ എന്നെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരിലേക്കെങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനും കർത്താവിനെ തൊടാനും നമുക്ക് കഴിയണം. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം. വോക്ക് വിത്ത് ജീസസ്. കർത്താവിനോട് കൂടെ നടക്കണം. ദൂരെ മാറി നടക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ ചേർന്ന് നടക്കുക. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. വോക്ക് വിത്ത് ജീസസ്. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. എവിടെയൊക്കെയോ മാറി നടക്കാനല്ല, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ. ആ സഹോദരി വന്നിട്ട് യേശുവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ ശക്തി പുറപ്പെട്ടവൾ സൗഖ്യമായി. 12 സംവത്സരമായി രക്തസ്രാവം. 12 years. She has been suffering for 12 years. She spent lot of money for treatment. She spent lot of money for treatment. Now she is poor.
because she spent all the money for the treatment. When it comes to Jewish system, she is an unclean lady. She is an unclean lady. She is an unclean lady. She touched Jesus and she has in mind that, oh no, nobody should know that. ആരും അറിയല്ല ഞാനിവിടെ വന്നെന്ന്, ഞാൻ അൺക്ലീനാ, ഞാൻ കർത്താവിനെ തൊടാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, ഞാൻ അൺക്ലീനാ. അവിടുത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ആൾ അൺക്ലീൻ ആവും. നോർമലി ഇൻ നോർമൽ കേസിൽ അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ആൾ അൺക്ലീൻ ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ലേഡി കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ അവൾ ക്ലീനായി. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു? കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ അവൾ clean. She is cleansed now. She got healing right at the moment. On that very moment she got healed. Hallelujah. വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ ശക്തി അവളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു. യേശുവിങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു, അവൾ സൗഖ്യമായി. യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തി പുറപ്പെടും. ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തി വ്യാപരിക്കും. എഫേസ്യ ലേഖനം പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ശക്തി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കും. ദി ഓൾ സർപാസിംഗ് പവർ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. The immeasurable power of God. Immeasurable, it cannot be measured. It's the immeasurable power of God. കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു, അവൾ സൗഖ്യമായി. അവൾ ആ നിമിഷത്തിൽ സൗഖ്യമായി. സ്തോത്രം. ആ നിമിഷത്തിൽ സൗഖ്യമായപ്പോൾ കർത്താവ് അവളെ വിളിക്കുകയാണ്, മകളെ. അവൾ പേടിച്ച്, അയ്യോ ആരാ എന്നെ തൊട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാതെ അവൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ വന്നു. കർത്താവ് വിളിക്കുക. കർത്താവ് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? വായിക്കാമോ? ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇത് 47. Yeah. Yes. Yes, daughter. കർത്താവ് വിളിക്കുക ഡോട്ടർ, മകളെ. കർത്താവ് വിളിക്കുക. 12 വർഷമായിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. സഫറിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ, റിജക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, സഫറിങ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. സഫറിങ്സിലൂടെ അവൾ കടന്നുപോയി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി അവൾ സഫർ ചെയ്യുക. 12 years ആയിട്ടുള്ള സഫറിങ് ആണ്. 12 വർഷമായി വലിയ പ്രയാസത്തിലൂടെ ഏറിയ വൈദ്യന്മാർ ചികിത്സിച്ചു, ഒട്ടനവധി പൈസ ചെലവാക്കി, ഒരു വിടുതലുമില്ലാതെ നടന്ന സഹോദരി കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ സൗഖ്യമായി. 12 വർഷമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിക്കാനിടയായി. 12 വർഷം നീണ്ട 12 വർഷങ്ങൾ. സ്തോത്രം. ഒരു പക്ഷേ യായിറസ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുക, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കിടക്കുക, ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്തിനാ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം തന്നെ യായിറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. ഷീ ഈസ് നോ മോർ. ഗുരുവിനെ ഇനി ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, അല്ലേ? നീ ഗുരുവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. ഇത്രയും തിരക്കുള്ള മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര കൺസേൺ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അവിടെ ജീസസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ത്രൂ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ദേ ആർ ലിമിറ്റിംഗ് ജീസസ്. ദേ ആർ ലിമിറ്റിംഗ്. അവിടെ യേശുവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യേശുവിനെ ദീനം സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? യേശുവിന് ദീനം, രോഗം സൗഖ്യം. അത് തന്നെയാണ് മാർത്തയും മറിയും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഗുരു, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കത്തില്ല. ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും. എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. സം പീപ്പിൾ ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ ജീവിതം പോയി കഴിഞ്ഞു, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്.
നത്തിങ് ഈസ് ഗോണ വർക്ക്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. എവറിഥിങ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. Hallelujah. When you say that everything is finished, God is going to start something new in your life. When you say that everything is finished, nothing is going to work, God is going to start something new in your life. God is going to do some new things in your life. പണ്ടുള്ളവയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട, മുമ്പുള്ളവയെ നിരൂപിക്കുകയും വേണ്ട. ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. God is going to do something new. God is going to do something new, something fresh in your spiritual life, in your material, amen areas. God is going to do something new, a new start. ഒരു പുതിയ തുടക്കം കർത്താവ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, കർത്താവെ ആ ഗുരുവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, കർത്താവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. മരിച്ചു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനി നമുക്ക് ശവടക്ക് നടത്തിയാൽ മതി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഫ്യൂണറൽ സർവീസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കരയാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് അവിടെ, കരയാനുള്ള ആളുകൾ റെഡിയാണ്. കരയാനുള്ള പൈസ മേടിച്ച് കരയുന്നവർ അവിടെ വന്നിരുന്ന് കരയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. കരയാൻ വേണ്ടി ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. കരഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കണം, കരഞ്ഞതിൻ്റെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകളൊക്കെ റിയൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ കർത്താവ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രവചനമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കരയുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുള്ളി പ്രവാചകനാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ദൂത് പറയാൻ വേണ്ടി തലയിൽ കൈ വെച്ച് ദൈവാലോചന പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ കരയുക ഒരു സഹോദരി. കാരണം പറയുന്ന പോലും കേൾക്കത്തില്ല. മതി കരഞ്ഞത്, നിർത്ത്, ആദ്യം പറയുന്നത് കേൾക്ക്, പിന്നെ കര. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കരച്ചിലുകൾ റിയൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എല്ലാം കർത്താവിന് അറിയാം. അവിടെ കുറേ പേര് കുത്തിയിരുന്ന് കരയുക, അവർ പൈസയ്ക്ക് കരയുന്നവരാ. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്രൈ ആണ്. പ്രൊഫഷണൽ മോണേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കരയുന്നവരാ, പ്രൊഫഷണൽ കരച്ചിലുകാരാ. അവർ വന്നിരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവരോട് കരയേണ്ടെന്ന്. കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി, മരിച്ച വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ മതി, ഇവിടെ കരച്ചിൽ വേണ്ട, കരയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പക്ഷേ റിയലായിട്ട് ആ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിയലായിട്ട് കരയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, ആ ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിയലായിട്ട് കരയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കരയുന്നവരുണ്ട്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ട. റിയലായിട്ട് കരയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം. റിയലായിട്ട് കരയുന്നവരോട് കർത്താവ് പറയാം, കരയണ്ട. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇനി കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നു. കർത്താവ് വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു. ഐ ആം ഹിയർ, ജീസസ് ഈസ് ഹിയർ. കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, ഇനി നിങ്ങൾ കരയണ്ട. സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് കരയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ കരച്ചു നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കരച്ചിൽ റിയൽ ആയിരുന്നു. അവർ കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കൂട്ടം ഒരു കമൻ്റ് അനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത കമൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കർത്താവിനെ പരിഹസിക്കുക. സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴി നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ. പരിഹാസികൾ അല്ലേ, പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിക്കട്ടെ. കർത്താവ് പരിഹാസികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോയില്ല. പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് ദം ഡു ദാറ്റ്. ലെറ്റ് ദം ഡു their ജോബ്. ജീസസ് ഇഗ്നോർഡ് ദാറ്റ്. പരിഹാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ കർത്താവ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയും അപ്പനെയും വിളിച്ച് അകത്ത് പോയി. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു പുറത്തു പോ. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം പുറത്തു പോ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പുറത്തു പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ആർക്കാ ഉണ്ടായേ? പരിഹാസികൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായേ. ആർക്കാ നഷ്ടം ഉണ്ടായേ? പരിഹാസികൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായേ. കാരണം അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പരിഹാസികളാകരുത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്യം? നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകാതിരിക്കേണ്ടതിന്. വെൻ യു മോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകാതിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരിഹാസികളാകരുത്. പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. സിന്നേഴ്സിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കരുത്. പാപികളുടെ വഴിയിൽ നടക്കാതെ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ എന്ന വചനം പറയുന്നല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും. ഇവിടെ പരിഹസിക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർക്കാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. കർത്താവ് ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നഷ്ടം, കർത്താവിനല്ല. കർത്താവ് സ്തോത്രം അവർ അകത്ത് പോയി. കാരണം അവർക്ക് ആ വലിയൊരു അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കേദർദേശത്തുള്ളവർക്ക്
കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാമായിരുന്ന സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹങ്ങളും നഷ്ടമായിപ്പോയി. കാരണം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഡിപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇവിടെ അവരെ കർത്താവ് ഡിപ്പാർട്ട് പുറത്താക്കി. അത് അവർ അവിശ്വാസ നിമിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായത്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ പുറത്തു പോയി, അവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി. അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവപ്രവൃത്തി. കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയ പ്രവൃത്തി, ഒരു വലിയ അത്ഭുതം. മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമാണോ? ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവപ്രവൃത്തികൾ കാണാൻ അവർ ഉണ്ടായില്ല. കർത്താവിനോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവ് ആ കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. 12 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കർത്താവ് മടക്കി വരുത്തി. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു. ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു. ദ സ്പിരിറ്റ് കെയിം ബാക്ക് ടു ഹർ. അവളിലേക്ക് തന്നെ ആത്മാവ് മടങ്ങി. ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളൊരു കർത്താവ്, ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ, ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള, ആത്മാക്കളുടെ ഉടമസ്ഥൻ, ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ 4 ദിവസം നാറ്റം വെച്ചവൻ്റെ അകത്ത് തൻ്റെ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതേ ശബ്ദം അധികം താമസിക്കാതെ ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ലോക സംഭവങ്ങളെല്ലാം, ലോക യുദ്ധങ്ങൾ, യുദ്ധശ്രുതി, ലോക സംഭവങ്ങൾ, ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ സമയം അടുത്തുപോയി. ആമേൻ. ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ദൈവ ശബ്ദം മുഴങ്ങുവാൻ സമയം ഏറ്റവും അടുത്തുപോയി. ഇവിടെ കയറി വരിക. ആമേൻ. ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ലാസർ ജീവനുള്ളവനായി പുറത്തു വന്നതുപോലെ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്നുള്ള ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും. ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും. എത്ര പേർക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ട്? ഈ ലോക ജീവിതം തീരാൻ സമയമായെന്ന് പറയുന്നത്. സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലോകവാസം തീരാൻ സമയമായി. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും വാതിൽക്കൽ. ഹല്ലേലൂയ. ചുമ്മാതെ നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പരിഹാസികൾ they missed the best. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ നിർത്തുകയാണ്. ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക. യായിറോസും ആ സൗഖ്യമായ ആ സഹോദരിയും 12 സംവത്സരമായ രക്തസ്രാവം ബാധിച്ച സഹോദരി തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അല്ലേ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലേ? ജായിറസ് വാസ് റൂളർ ഓഫ് ദി സിനഗോഗ്. തനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ ആ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്ന പേര് പോലും അറിയത്തില്ല. 12 സംവത്സരമായി രക്തസ്രാവം ബാധിച്ച സഹോദരിയുടെ പേരെന്തുവാ? Do you know the name of the woman who got healed? No, nobody knows. ആർക്കും പേര് പോലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ജായിറസ്, he was an important man. Jairus was a rich man. Most probably he was a rich man. ആ പൊസിഷനിലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, റിച്ച് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ ഷീ ഈസ് എ പുവർ വുമൺ ബിക്കോസ് ഷീ സ്പെൻഡ് all of her money for treatment. She is a poor woman. കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു. റിച്ചായിട്ടുള്ള ആൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. ആമേൻ. പോറായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു. ആമേൻ. Jairus came publicly, but that woman came secretly. Jairus came publicly, പക്ഷേ ഹീലിംഗ് വന്നപ്പം ജായറസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന വിടുതൽ സീക്രട്ടാണ്. പക്ഷേ അവൾക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുത്തത്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. She got healing publicly, but in Jairus' house secretly Jesus raised that. Hallelujah. Amen. ഈ ജായറസ് വിചാരിച്ചു ജീസസ് ഹാഡ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഫോർ ഹീലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന്, അല്ലേ, സെഞ്ചുറി ശതാബ്ദി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി, നീ എൻ്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരാൻ യോഗ്യന, നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച് അപ്പോൾ വിടുതല. അവിടെ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലേ സൗഖ്യമാകത്തുള്ളൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം പുള്ളിക്ക്. കർത്താവ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, വിശ്വാസം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ സഹോദരിയുടെ ചിന്ത എന്നറിയോ? വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, അല്ലേ,
ആരും അറിയാതെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവും. ഹല്ലേലൂയ. വസ്ത്രത്തിന് തൊങ്ങലെ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ജൈറസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തു. പക്ഷേ ആ സഹോദരിയുടെ വിഷയത്തിൽ ക്ഷണത്തിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വിടുതലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ നിലകളില്ല. കർത്താവ് ആരെയും തള്ളിക്കളയുന്ന കർത്താവല്ല. ഹി വോണ്ട് റിജക്റ്റ് അസ്. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദിവസം അടയപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. യേശുവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ്. കർത്താവിനെ വിളിക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക വിഷയങ്ങൾ. ലെറ്റ് ഹിം ഡീൽ. കർത്താവ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. യേശു കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവെല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന കർത്താവാണ്. കർത്താവെല്ലാം നന്നായി ചെയ്യും. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. കർത്താവിനെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. യേശുവിനെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. കർത്താവ് നമ്മിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യട്ടെ. ദൈവഹിത പ്രകാരം കർത്താവ് നമ്മെ മോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ. ലെറ്റ് ഹിം മോൾഡ് അസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പെർഫെക്റ്റ് വിൽ. ദൈവഹിത പ്രകാരം കർത്താവ് നമ്മെ മോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മെ മെനയട്ടെ. യേശു നമ്മെ മെനയട്ടെ. യേശു നമ്മെ മോൾഡ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ പാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ, നമ്മുടെ കാതുകൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലാം വെണ്മയായി തീരട്ടെ. എല്ലാം ദൈവഹിത പ്രകാരമായി തീരട്ടെ. Hallelujah. Our words, our deeds, everything, let everything be for His glory. Hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി, മഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ. എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ. യേശു എന്നിൽ വളരട്ടെ, ഞാൻ കുറയട്ടെ. യേശു എന്നിൽ വളരട്ടെ, ഞാൻ കുറയട്ടെ. യേശു എന്നിൽ വളരട്ടെ, ഞാൻ കുറയട്ടെ. യേശു എന്നിൽ വളരട്ടെ. യേശു എന്നിൽ വളരട്ടെ. യേശു കർത്താവിനിൽ വളരട്ടെ. യേശു കർത്താവിനിൽ വളരട്ടെ. ഞാനോ കുറയണം. എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം മതി. സമർപ്പിക്കാം. ദൈവസന്നിധാനം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെല്ലാവരും ദൈവപാദപീഠത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൊരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, റെനി ബ്രദർ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മെല്ലാവരും നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി വചനത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരുന്നൊരാഴ്ചക്കാലം ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ദൈവം നമുക്ക് നൽകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈനായി ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നമ്മെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ. വചനം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. വെറുതെ ആഴ്ചത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ.